Hello students, we will continue with our lesson 6 molecular basis of inheritance. So students आज ਅਸੀਂ अपना next topic discuss करेंगे DNA replication. So students Watson and Crick ਜਿਹੜਾ scientist ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ double helical structure of DNA propose ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ DNA double helical structure propose ਕਰਨ ਤੋਂ immediately ਬਾਅਦ वाटसन एंड क्रिक ने स्कीम फॉर रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए जड़ा सीगा वो भी प्रपोज की। सो डीएनए रेप्लीकेशन की है। डीएनए रेप्लीकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए रेप्लीकेशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो जैविक क्रिया है जिस दे विच दो आइडेंटिकल इको जिहे डीएनए जड़े हैगे वो एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल तो अगे दो आइडेंटिकल डीएनए जड़े आ वो बनते हैगे और जिस बायोलॉजिकल प्रोसैस दे नाल टू कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल बनती है उस प्रोसैस नूं डीएनए रेप्लीकेशन कहते हैं। हुण डीएनए रेप्लीकेशन हुंदी कित्थे है? डीएनए रेप्लीकेशन जिहड़ी हैगी है it occurs in S phase of cell cycle. S phase synthetic phase cell cycle ਦੇ S phase ਦੇ ਵਿੱਚ DNA replication ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ और process of और humans ਦੇ ਵਿੱਚ DNA replication process ਕਿੰਨੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ complete ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? In humans the DNA replication process completes in 38 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ humans ਦੇ ਵਿੱਚ replication process ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ complete ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਫॉर ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਦ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਫॉर ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਬਾਈ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਸਜੈਸਟਡ दैट ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਵੁੱਡ ਸੈਪਰੇਟ। ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ and they act as template for the synthesis of new complementary strand। double helical structure है DNA ਦਾ, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। after the completion of replication each DNA molecule would have one parental and one synthesized new synthesized strand। ਜਦੋਂ DNA replication complete ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ DNA ਤੋਂ ਦੋ DNA molecules ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ DNA molecules ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ strand ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ parental ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ newly synthesized strand ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ DNA replication ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 올ਡ strand ਹੈਗਾ DNA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जिस तरह स्टूडेंट्स ये ਇਹ ਦੋ डीएनए स्ट्रैंड हैगा या नाइट्रोजीनियस बेसिस हैगी आ। दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ डीएनए ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਦੋ डीएनए ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। these are parent strands और ਜਦੋਂ DNA replication ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ DNA molecule ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ strands ਆ ਉਹ separate ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ complementary strands ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ strands ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ new synthesized strands ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ strands ਬਣੇ ਆ।
और इन्हां न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स जिहड़े हैगे इन्हां नूं डॉटर स्ट्रैंड्स भी असीं कहंदे हैगे आ। daughter strands, new synthesized strands are known as daughter strands और एक parent strands ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਦੋ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇ ਆਫਟਰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ 올ਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆ ਫॉर ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਲਡ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੀਐਨਏ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਈ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ बना लिया और this Y-shaped structure is known as replication fork। और स्टूडेंट्स ये जो Y-shaped replication fork बनया ਇਹਦਾ ਇਹ वाला 3' to 5' है स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैगे हैं। ये 3' to 5' है तो ये वाला स्ट्रैंड की होएगा 5' to 3' होएगा। ये डीएनए टेम्पलेट known as parental strand। ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਜਦੋਂ डीएनए रेप्लिकेशन ਹੁੰਦੀ है तो दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। सो रेप्लिकेशन फोर्क की है, रेप्लिकेशन फोर्क इज द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स विद इन द लॉन्ग हेलिकल डीएनए ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जेड़ा डीएनए हेलिक लॉन्ग डीएनए हेलिकल दे विच जेड़ा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है उन्होंने रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। एंड इट इज क्रिएटेड बाय द हेलिकेजेस विच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग होल्डिंग द टू स्ट्रैंड्स of DNA together in the helix। ये जेड़ा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फोर्क हैगा या ये कौन क्रिएट करदा, इट इज क्रिएटेड बाय द हेलिकेज एंजाइम। जेड़ा ओ जेड़े हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जिन्हां ने दोनों स्ट्रैंड्स नू आपस दे विच होल्ड कीता होया है, उन्हां हाइड्रोजन बॉन्ड्स नू जदों ब्रेक करदे हैगे आ तां ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स जेड़े हैगे आ, मतलब ये जेड़ा वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क हैगा या ओ बनदा है। ਹੁਣ स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं कि ਕਿਹੜੇ एंजाइम्स ਹੈਗੇ ਆ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन केड़े है, तीन एंजाइम्स है ਅਸੀਂ डिस्कस करनी है which are responsible for the DNA replication। first one is DNA polymerase enzyme। second is DNA helicase। DNA helicase and third one is DNA ligase। So student, these are three enzymes which are responsible for DNA replication: DNA polymerase enzyme, DNA helicase enzyme and DNA ligase। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करते हैं DNA polymerase enzyme। DNA polymerase enzyme is also known as DNA dependent DNA polymerase enzyme। सो ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ DNA polymerase enzyme ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ DNA ਦੀ replication ਕਰਵਾਉਣਾ। और स्टूडेंट्स ये ਜਿਹੜਾ DNA polymerase enzyme ਹੈ ਇਹ 5' to 3' डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क करता है, काम करता हैगा। और ਇਹਦਾ मेन फंक्शन हैगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब की हुंदा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इस एंजाइम ने
ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੀਐਨਏ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਡੀਐਨਏ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਵਾइंड ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਈਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 2.2 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ 2 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਨਵਾइंड ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾय द ਡੀਐਨਏ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥਰਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਐਨਏ ਲਾਈਗੇਜ਼। ਡੀਐਨਏ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਵਾइंड ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन फोर्क बन गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम है एंड दिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ਹੁਣ ਸਟੂडेंट्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ATT GGCA, ठीक है स्टूडेंट्स। और ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਆ ATT ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ GCC ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तो स्टूडेंट्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਪੜੇਗਾ। ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਾਈਂਡ ਕਿਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗਾ T ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ A, T ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ A, G ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ C, G ਐਂਡ T। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜੇਗਾ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੋਮ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਆ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡੀਐਨਏ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ठीक है, और ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ डायरेक्शन च काम नहीं कर सकेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नु
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਰੋਮ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। these are primers ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਔਰ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਰੋਮ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਗਾ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। these fragments are known as okazaki fragments। ठीक है, ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਲਾਈਗੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟ ਰੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ origin of replication। origin of replication। ठीक है स्टूडेंट्स, डीएनए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟ ਰੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ origin of replication ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਡੈਫੀਨੇਟ ਰੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ 3D ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA.
DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Students, ਤੁਸੀਂ DNA replication process ਦੀ 3D ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ DNA replication process ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਇਨ DNA replication ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ DNA replication process ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ S ਫੇਜ਼ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA replication ਸਟਾਰਟਸ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਫਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਫਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ DNA replication process ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Students, in DNA replication process 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 base pairs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ they are added by the DNA polymerase enzyme ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਟ ਅਕਰਸ ਔਰ DNA replication process and cell division they should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication it results in polyploidy. Polyploidy की chromosomal disorder. दोनों जड़ियाँ processes are DNA replication and cell division they should be highly coordinated. और students जड़ी ये DNA replication process है कि इनू bidirectional DNA replication कहते हैं। Bidirectional DNA replication is bidirectional DNA replication. किवें bidirectional हैगी है bi means दोनों directions दे विच जिवें इस डायग्राम तो मैं तुहानू पहला समझाया सीगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DNA polymerase 5' to 3' डायरेक्शन ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ DNA polymerase enzyme ਨੇ क्योंकि ये स्टैंड ऑलरेडी 5 to 3' है ऐसी डायरेक्शन विच नहीं सिंथेसाइज होएगा 5 to 3 नहीं होएगा क्योंकि दोनों स्टैंड्स एंटी पैरेलल है ये इधरों नवा स्टैंड जेड़ा है वो बनना शुरू होएगा सो DNA replication नु बाई डायरेक्शनल DNA replication कहते हैं because it involves replicating DNA in two directions at the same time इको टाइम दे विच दोनों डायरेक्शंस तो DNA replication जड़ी हैगी वो स्टार्ट हुंदी है रिजल्टिंग इन अ लीडिंग स्ट्रैंड ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ replication more rapidly occur ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ replication ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲੋ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ